تاریخ گفٹ اینڈ اسلامک آڈیو ویڈیو سینٹر 1000 سے زائد مختلف موضوعات پر علماء اکرام کی بصیرت افروز تقاریر، قراء اعظام کی آواز میں تلاوت کلام پاک، نعتوں اور دلچسپ مناظروں کے آڈیو اور ویڈیو کیسٹس دستیاب ہیں۔ پوٹوہاری اشعار، قوالیوں کی کیسٹ اور اس کے علاوہ قاری محمد اشرف سیالوی کی کیسٹیں پورے UK میں صرف ہمارے ہاں ملیں گی۔ تاریخ گفٹ اینڈ اسلامک آڈیو ویڈیو سینٹر 10 کارلائل روڈ، نزد حنفیہ مسجد، بریڈ فورڈ 8۔ ٹیلیفون 480327 اور 775721۔ بنا سکیں۔ وقت مختصر ہے، میں بلا تاخیر دعوت خطاب دے رہا ہوں اس عظیم شخصیت کو جس کے والد محترم نے بنارس سنی کانفرنس کے موقع پہ کہا تھا کہ اگر قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان کے مطالبے سے دستبردار بھی ہو گئے تو ہم پاکستان بنا کر دم لیں گے۔ خطابت کا وہ شاہ سوار جس کے سامنے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اردو لغت اپنی تمام تراجزی کے ساتھ سامنے کھڑی ہو جاتی ہے کہ وہ چاہیں تو جس لفظ کا چاہیں انتخاب کر لیں۔ پاکستان بنانے والی اس عظیم ہستی کے فرزند جگر گوشہ محدث اعظم حضرت غازی ملت حضرت علامہ سید محمد ہاشمی میاں تشریف لا رہے ہیں۔ نعروں سے استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت غازی ملت، حضرت غازی ملت۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وكتبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وولاءنا وأشرفنا ونور عيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولسوف يعطيك ربك فترضى صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ رسول اور آل رسول پر ایک مرتبہ اور درود پاک۔ اللهم صل على سيدنا جد الحسن والحسين وعلى آل سيدنا جد الحسن والحسين۔ نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور بآواز بلند صلی اللہ علی النبی الأمی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ قاری صاحب میرا ٹائم
نہیں بتا دو تاکہ وہی ویسے ہی اتنا ہی کھینچوں جو تو سمٹ جائے. بس جناب اب جب ہمارے امام نے اجازت دے دی ہے تو غلام کو کون روکے گا. حضرات جلسے تو ہوتے ہی رہیں گے اور میں آیا ہی ہوں اس لیے. آج بھی ہے، کل بھی ہے، اس کے بعد بھی ہے. لیکن آج کے جلسے کی خصوصیت یہ ہے کہ آج جس گھرانے نے پاکستان بنایا، جس گھرانے نے پاکستان بچایا، دونوں کو آج کے جلسے نے ملایا. بہت اچھا. کسی کے بارے میں کہنا پڑتا ہے یہ عبداللہ ہے، یہ عبدالصمد ہے، اس کا نام محمد کریم ہے، یہ عبدالرحیم ہے. مگر ہمارا قائد ایسا ہے کہ نام نہ لو، صرف دیکھ لو، دل بولتا ہے نورانی ہے. جس کا گھر نورانی، جس کا نسب نورانی، جس کا باپ نورانی، جس کا مشن نورانی، جس کا عقیدہ نورانی، جس کا دین، جس کا مسلک، جس کا مذہب، جس کی فکر نورانی، وہ قائد نورانی. جس جماعت کا قائد ہو وہ جماعت نورانی، جس جلسے میں آ جائے وہ جلسہ نورانی. پھل اپنے جڑ سے بھی پہچانا جاتا ہے. کمزور جڑ کے پھل بہت دیکھے. کسی ایسے جڑ کمزور نکلے تو پھل ایسا کمزور نکلتا ہے کہ یا تو کسی تھانے میں پھینک دو یا بھون میں پھینک دو یا ملا کے پھینک دو. لیکن کچھ جڑیں اتنی مضبوط ہوتی ہیں کہ جب اس سے پھل برآمد ہوتا ہے تو نسلیں یاد رکھتی ہیں. یہ حضرت شاہ احمد نورانی یہ ہندوستان پاکستان کی دین نہیں ہے، یہ مبلغ اعظم عبدالعلیم. اور وہ عبدالعلیم جو بندہ علیم بن کر علم کی دنیا روشن کر رہا تھا، وہ عبدالعلیم جو اپنے ذہن میں فکر احمد رضا لے کر بر اعظموں کو چمکا رہا تھا، خود چمک کر کے نکلا اور چمکاتا چلا گیا. جس کا سینہ سینہ نہیں عشق رسول کا مدینہ تھا، وہ عبدالعلیم جس پر مجدد اعظم کو اعتماد ہو، وہ عبدالعلیم جس پر سد الافاضل کو فخر ہو، وہ عبدالعلیم جو بریلی اور کچوچا کی آبرو کی نشانی بن گیا ہو. اس کا نور نظر، اس کا لخت جگر، اس کا نظر کردہ پروردہ کا نام شاہ احمد نورانی. حق و صداقت کی نشانی، حق و صداقت کی نشانی. جسے کتب مدینہ کی صحبتیں ملی ہوں، علامہ ضیاء الدین مہاجر مدنی کی نورانی نظروں سے جو نورانی بنا ہو، جو مبلغ اعظم سیاح عالم، وہ سیاح عالم ایک تو سیاح انگریز بھی تھے، ایک تو کولمبس بھی تھا، اور بہت سارے لوگ سیاحی کرتے رہے اور سفر نامے لکھے، مگر سیاحی کر کر کتابوں کو رنگ دینا اور ہے اور سیاحی سے دلوں کی سیاہی مٹا دینا اور ہے. دنیا کی سیاہی مٹا رہا تھا وہ. جنوبی امریکہ میں کبھی نظر آ رہا ہے، کبھی افریقہ کے دوسرے شہروں میں نظر آ رہا ہے، ملکوں میں نظر آ رہا ہے. ماریشس کی دھرتی پر شمع عشق رسول کی شمع روشن کر رہا ہے. سورینام کی سرزمین پر جا کر وہاں پر ایمان کے چراغ روشن کر رہا ہے. اس کی گود سے جو اٹھے گا وہ دریا کی لہر نہیں ہوگا، معرفت کا طوفان بن جائے گا. اس طوفان کو روکا ہی نہیں جا سکتا. بس شرط یہ ہے کہ سنیوں تم اپنا حساب لے لو. ہمیں تو تکلیف یہ ہے کہ ہندوستان کا سنی سوچتا زیادہ ہے، اچھے قائد سے محروم ہے، اور تمہارا پرابلم یہ ہے کہ تمہارے پاس اچھا قائد ہے، تم میں اتحاد نہیں ہے، تم میں یکجہتی نہیں ہے، تمہارے دلوں میں صفائی نہیں ہے. تم کہیں بغض کے مارے ہو، کہیں کینہ کے مارے ہو، کہیں جیلسی کے مارے ہو، کہیں تم اپنے سیلف سینٹرڈ ہو گئے ہو کہ سیلفشنس کو بھی شرم آنے لگی ہے، سیلفشنس کو بھی شرم آنے لگی ہے. ہمارے پاس قائد نہیں ہے، اس لیے ہندوستان میں سنی مارا جا رہا ہے. اور
تیرے پاس جذبہ نہ ہو اس لیے پاکستان میں سنی مارا جا رہا ہے. تیرے پاس تو قائد بھی ہے, تیرے پاس تو جماعت بھی ہے, اور تیرا قائد نورانی ہے, تیری جماعت نورانی ہے, تیرا مسلک نورانی ہے. ارے جو مسلک احمد رضا کا ہو وہ نورانی نہیں ہوگا تو کون سا نورانی ہوگا؟ جو مذہب حنفیہ ہے, مذہب شافعیہ ہے, مذہب مالکیہ ہے, اس کی پاکیزگی ہے. غوث اعظم کا دامن ہاتھ میں ہو, داتا کی بھیک پیٹ میں ہو, خواجہ کی نسبت ساتھ ہو, تو ایسی جماعت کو مٹایا نہیں جا سکتا. تم مٹنے کے لیے آمادہ ہو. لیڈر پاس ہو اور جماعت مضبوط نہ ہو, لیڈر پاس ہو اور جماعت مضبوط نہ ہو. کتنی پیاری بات فیصل نے کہی ہے. وہ تو فیصل کی بات نہیں ہے, یہ تو فیصل کا فیصلہ ہے, یہ تو فیصل کا فیصلہ ہے. اور میں کہتا ہوں بالکل 100% صحیح اس بچے نے کہا ہے کہ اگر قائد اچھا ہو تو آگھی فتح تو ہماری ہو گئی, نصف ڈگری تو ہماری ہو چکی ہے. اب آگھی آپ کا کام ہے, آدھا کام آپ کا رہ گیا ہے. میں قاری خادم حسین صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے نورانی کو ہاشمی سے نورانی کو ملا کر ہندوستانی مسلمانوں کو پاکستانی مسلمانوں سے ملا کر بتا دیا, اے سیاست خبیثہ تو جسے نہیں ملاتی سنیت کی پاکیزگی نے کیسا ملایا ہے, ملت کی محبت نے کیسا ملایا ہے, اور سواد اعظم اہل سنت کے فکر کی پاکیزگی نے دونوں کو کیسا ملا دیا ہے. جسے سیاست نہیں ملا سکتی شریعت ملا رہی ہے, سنیت ملا رہی ہے, اسلام اور اہل سنت باہم مل رہے ہیں. اب ہم اس وقت نہ کشمیری ہیں, نہ پنجابی ہیں, نہ ہم سندھی ہیں, نہ ہم گجراتی ہیں, نہ ہم پاکی ہیں, نہ ہم ہندی ہیں, نہ ہم عربی ہیں, نہ ہم اجمی ہیں. اب تو صرف اطلاع ہے کہ ہم غلام ہیں. عظمت مصطفیٰ ہماری پہچان ہے. عظمت مصطفیٰ کے لیے جیئیں گے, عظمت مصطفیٰ کے لیے مرائیں گے, اور عظمت مصطفیٰ کو قائم کرنے کے لیے, سماج میں قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ سماج میں نظام مصطفیٰ لایا جائے, قانون مصطفیٰ لایا جائے. میں بے پناہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کتنے میچلیس ہیں, کتنے بے مثال ہیں, کتنے بے نظیر ہیں, کتنے لاجواب ہیں. ٹھیک ہی اس کا یوں اندازہ لگائی. میں آپ کو تھوڑا سا آج میں تقریر نہیں کر پاؤں گا. آج تو میں بے حد خوش ہوں. دو ہی حالت میں تقریر نہیں ہوتی. خطیب اعظم علامہ قمر الزمان کو معلوم, جب بہت خوش ہو تب تقریر نہیں ہوتی, اور جب بہت دکھی ہو تب تقریر نہیں ہوتی. میں بیچ میں ہوتا تو نارمل ہوتا. قائد اہل سنت اور سواد اعظم اہل سنت کے, ایک تو قائد ہوتا ہے انجمن کا. اسٹریٹ میں تھوڑی سی چھوٹی بڑی انجمن بن رہی, انجمن امامیہ, انجمن چراغیہ, انجمن فلانیہ, انجمن ڈھناکیہ, اس کا کوئی قائد ہو گیا. ایک ہوتا ہے کہ نہیں سب کونسل کے لیول کا بنا لیا, میں بلیک بارن کے لیول کا, اولڈ ڈاؤن لیول کا, لیڈس کا الگ ہے. ایک ایسا ہوتا ہے چلو نہیں صاحب پورے برطانیہ کا بنا لیتے ہیں, تو اس کو ہالینڈ سے کوئی مطلب نہیں, بیلجیم سے کوئی تعلق نہیں, جرمنی سے لینا دینا نہیں. ہمارا جو قائد ہے یہ دھیان میں رکھیے گا, وہ جمعیت علماء پاکستان ہی کا نہیں ہے, یہ تو اس کا پلیٹ فارم ہے, مگر یہ امانت ہے پورے بر صغیر کی, یہ امانت ہے عالم اسلام کی. اسلام وہ نہیں ہے جو واشنگٹن نے ڈکٹیٹ کرایا ہے, اسلام وہ نہیں ہے جو 32 ملکوں نے مل کے فیصلہ کیا ہے, اسلام وہ نہیں ہے جو بمبارڈمنٹ کے ذریعے پہچانوایا گیا ہو. اسلام ٹیررزم نہیں ہے, اسلام بدروہ نہیں ہے, اسلام بغاوت نہیں ہے. ارے اسلام تو انسانیت کے تحفظ کی ضمانت ہے, اسلام تو امن عالم کا ضامن ہے. اسلام دلوں میں اطمینان لاتا ہے, اسلام ذہنوں میں اطمینان لاتا ہے, اسلام زندگی میں اطمینان لاتا ہے. مجھے وہ زندگی نہیں چاہیے جو بندگی سے خالی ہو, اور وہ بندگی بھی نہیں چاہیے جو زندگی سے خالی ہو. بندگی میں زندگی ہونا چاہیے, بندگی میں وہ زندگی ہو جو کربلا میں حسین کی بندگی میں ہے, بندگی میں وہ زندگی ہو
جو بدر و احد کے شہیدوں کی بندگی میں زندگی ہے. ہمیں مکے کی وہ بندگی چاہیے جس میں زندگی ہو. ہمیں داتا کی بندگی چاہیے جس میں زندگی ہے. زکریا ملتانی کی بندگی چاہیے جس میں زندگی ہے. ہمیں تو سلطان باہو کی بندگی چاہیے جس میں زندگی ہے. ہمیں تو غریب نواز کی بندگی چاہیے جس میں زندگی ہے. ہمیں وہ ٹوٹے پھوٹے سجدے نہیں چاہیے جو ابلیس کے ہو کے رہ گئے. ہمیں ایسے سجدے نہیں چاہیے جو ابن ابی سے منسوب ہو کے رہ گئے. ہمیں وہ سجدے نہیں چاہیے جس کی وجہ سے مسجد زرار گرانی پڑ جائے. ہمیں وہ سجدے نہیں چاہیے جو یزید کی مارکیٹ میں بک جائیں. ہمیں وہ سجدے نہیں چاہیے جو نجد کے صحراؤں میں بک جائیں. ہمیں وہ سجدے نہیں چاہیے جو سہارنپور کی دھرتی پر بک جائے. ارے ہمیں وہ سجدہ چاہیے جو بریلی میں ہو جائے تو کعبہ تک بکنے نہ پائے, اچھے محلہ تک بکنے نہ پائے. ہمیں وہ سجدہ چاہیے کہ زمین پر سر رکھ دیا جائے تو وہ محبت کا قبلہ بن جائے, عقیدت کا کعبہ بن جائے. وہ سجدہ چاہیے. تو ہمیں وہ زندگی چاہیے جس میں بھرپور بندگی ہو. وہ زندگی چاہیے جس میں بھرپور بندگی ہو. اور وہ بندگی چاہیے جس میں بھرپور زندگی ہو. وہ بندگی چاہیے جس میں بھرپور زندگی ہو. اسی کو سمجھنے کے لیے میں آپ کی توجہ اس آزاد کی طرف لے چلنا چاہتا ہوں جو ہماری بشریت کی ابتدا ہے, جو آدمیت کی ابتدا ہے, جو انسانیت کی ابتدا ہے. اس مقدس ابتدا کا نام حضرت آدم ہے. اس مقدس ابتدا کا نام حضرت آدم ہے. حضرت آدم کے لیے کہا گیا جاؤ, یو آر فری, جائیے آپ جنت میں جائیے, جو چاہیے کھائیے پیجیے, ہو مناسب جیسے چاہیے. بس ایک چھوٹا سا جھاڑ ہے, ایک پیڑ ہے, اس کے قریب جانا مت, اس کو چھونا مت, اس کو کھانا مت. یہ کوئی خاص بات تھی؟ یہ کوئی خاص بات تھی؟ یہ ریسٹریکشن کو بہت بڑا تھا. یہ جو پروہیبیٹڈ تھا, چلو اسٹرکٹلی پروہیبیٹڈ مان لیا. ایک ہی چیز تو ابھی آپ سے کوئی کہہ دے پورا لندن تمہارا ہے, مانچسٹر تمہارا ہے, برمنگھم تمہارا ہے, گلاسگو تمہارا ہے, ہول آئرلینڈ تمہارا ہے, لیڈس جانا مت. یہ پورا شہر ہم چھوڑ سکتے ہیں نا. جب پورا یونائٹڈ کنگڈم اپنا ہو, جب پوری پراپرٹی بن جائے تو ایک لیڈس میں کیا رکھا ہے. اور لیڈس سے چھوٹا تو شہر ہوتا, شہر سے چھوٹا گاؤں ہوتا ہے, گاؤں سے چھوٹا گھر ہوتا ہے, گھر سے چھوٹا پیڑ ہوتا ہے, پیڑ سے چھوٹا پھل ہوتا ہے. اتنا چھوٹا پھل چھوڑنے میں جاتا کیا تھا؟ میری ایک عادت ہے سیریس کر کے تھوڑا سا ہنسا دیتا ہوں, کیونکہ سائیکالوجی کا یہ سبجیکٹ ہے. ہنسو گے نہیں تو پھنسو گے نہیں. تھوڑا ریلیکس ہو جاؤ. تو مگر صاحب کھایا. اب دیکھیے اللہ نے منع کیا مت کھانا, اوکے, لیکن اللہ یہ بھی جانتا کھائیں گے نہیں تو باہر جائیں گے نہیں. جانتا تو ہے نا, کھائیں گے نہیں تو جائیں گے نہیں, کھائیں گے نہیں تو جائیں. منع تو کر دیا. اور یہ بھی جانتا کہ آدم معصوم ہے, معصومیت کھانے نہیں دے گی. آدم کی معصومیت, منسوسیت, جس کے سر پر تاج خلافت ہو, جس کے سر پر تاج نبوت ہو, جو خلیفۃ اللہ الاعظم ہو, جو معصوم عن الخطا ہو, جو منسوس من اللہ ہو, وہ چھوئے گا کیسے, وہ کھائے گا کیسے؟ معصومیت کھانے نہیں دے گی. اس لیے رب نے ایک پاکیزہ غفلت طاری فرمایا, کیونکہ یہ کھائیں گے نہیں تو باہر جائیں گے نہیں. اور رب کی حکمت یہ کہ باہر جائیں, کیونکہ باہر جائیں گے تبھی تو بچے پیدا ہوں گے. جنت میں تو بچے پیدا ہی نہیں ہوتے. عجیب پاکیزہ جنت ہے, بہت پاکیزہ جنت ہے. وہاں بچے نہیں پیدا ہوتے, ڈلیوری کیس ہوگا ہی نہیں, وہاں بچے ہوتے ہی نہیں. تو جب ہم لوگ بھی جائیں گے اللہ کے کرم سے تو پھر ہمارے بچے ادھر نہیں ہوں گے. بیوی ہوگی, ہم ہوں گے, بچے نہیں پیدا ہوں گے. تو جنت میں بچے نہیں پیدا ہوتے. یہی تو میں نے انڈیا میں گورنمنٹ سے پوچھا تھا, تو انڈیا میں بچہ پیدا ہونے سے روکتے کیوں؟ کیا اتنا گھٹیا نظام جنت ہے؟ کیا بھارت جنت ہے؟ جب نہیں ہے تو روکتے کیوں؟ رکاوٹ تو جنت میں ہے. کیا برے صغیر جنت ہے؟ کیا موجودہ پنجاب کشمیر جنت ہے؟ تو بھی روکتے کیوں؟ بہرحال جنت میں بچے نہیں پیدا ہوں گے تو جب باہر حضرت آدم اور حضرت حوا جب باہر آئیں گے تو بچے ہوں گے. اگر بچے نہیں ہوں گے تو
शीश कैसे आएंगे, नूह कैसे आएंगे, मूसा कैसे आएंगे, इब्राहिम कैसे आएंगे, आलिमुल गैब व शहादा को मालूम है कि अगर आदम खाएंगे नहीं तो बाहर जाएंगे नहीं, जब बाहर जाएंगे नहीं तो रसूल पैदा होंगे नहीं। रसूलों को भेजना है, नबियों को पैदा करना है, इसलिए आदम को खाना है और खा सकते नहीं, मासूम है, इसलिए पाकीज़ा गफलत की जरूरत थी ताकि गफलतन हजरत आदम उसे नोट फरमा ले और नतीजतन उन्हें बाहर कर दिया जाए और बरकतन फिर नबियों का सिलसिला जारी हो, रसूलों का सिलसिला जारी हो। इसीलिए आदम का खाना आदम की खता नहीं, तवज्जो चाहूंगा, वो खा लेना आदम की खता नहीं, आदम की अदा है, आदम की अदा है, आदम की खता नहीं, आदम की अदा है। इसलिए कि अगर उन्होंने खाया न होता तो मुस्तफा जाने रहमत को हमने पाया न होता। ये अजीम सरकार आदम अलैहिस्सलाम की का ये हम पर करम है। लेकिन जब मैं हज़रत आदम को गौर से देखता हूँ कि जो गुनाह भी न हो उसके नतीजे में आदम रोते जा रहे हैं, गिड़गिड़ाते जा रहे हैं, तड़पते जा रहे हैं, गिरियोज़ारी कर रहे हैं, आंसू पे आंसू बहा रहे हैं, तौबा पे तौबा कर रहे हैं, गुनाह नहीं किया फिर भी तौबा कर रहे हैं, पाप नहीं हुआ फिर भी तौबा कर रहे हैं, कोई सिन नहीं हुआ फिर भी तौबा कर रहे हैं, ईगिल नहीं हुआ तौबा कर रहे हैं। अब ज़रा तू आदम की औलाद हो के अपने बारे में तो सोच, वो बगैर गुनाह के रो रहे हैं, तू गुनाह करके भी नहीं रोता, वो बगैर पाप के रो रहे हैं और तू ईमेल करके भी नहीं रोता, वो कोई गुनाह किए बगैर तड़प करके आंसू बहा रहे हैं और तू पब में जाके भी नहीं शर्माया, जुआ खेलता है और पता नहीं चला, तू शराब पीता है और तुझे महसूस भी नहीं हुआ। मैं कहता हूँ जी कि जो अदा पर इतना रो रहा हो उसकी औलाद को खता पे कितना रोना चाहिए, हमें अपने गुनाहों पे कितना रोना चाहिए, अपने मालिक से कितनी बार माफी मांगनी चाहिए। मगर आदम को देखो, मासूम है मगर रो रहे, गिड़गिड़ा रहे। और जब आलम ख्याल में उनसे पूछा जाता है सरकार मामला क्या है, तो वाकया जुबान हाल से कहता है खुदा की रजा के लिए, खुदा को राजी करने के लिए, अपने रब की मर्जी के लिए मैं ये कर रहा हूँ। आप खुद देखो ना, नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बना रहे हैं खुदा की रजा के लिए, काफिरों की गालियां सुन रहे हैं खुदा की रजा के लिए, सख्तियां बर्दाश्त कर रहे हैं खुदा की रजा के लिए, ये लाए कलमतुल हक कर रहे हैं खुदा की रजा के लिए, जिस्म जख्मी हो रहा है और चुप है खुदा की रजा के लिए, और तूफान को झेल रहे हैं खुदा की रजा के लिए, कश्तियों में जिसे हुक्म हुआ बिठा रहे हैं खुदा की रजा के लिए। देखो ना मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के दरबार में जा रहे हैं खुदा की रजा के लिए, एक काहिर हुकूमत से आंखें मिला रहे हैं खुदा की रजा के लिए, मौत की आंखों में आंखें डालकर हक बोली बोल रहे हैं खुदा की रजा के लिए, अपने वजूद को खतरे में डाल रहे हैं खुदा की रजा के लिए, जादूगरों की भीड़ में जा रहे हैं खुदा की रजा के लिए, और अपने आप को दांव पे चढ़ा रहे हैं खुदा की रजा के लिए, अपने भाई को साथ में लिए हुए खुदा की रजा के लिए दुनिया भर से टकराव ले रहे। फिरौन जैसा डिक्टेटर, फिरौन जैसा मुख्तलफुल अनान, फिरौन जैसा मगरूर, फिरौन जैसा प्राउडी, फिरौन जो इंसानियत के माथे पर कलंक का टीका हो, फिरौन जो मानवता के लिए चुनौती हो, फिरौन जो ह्यूमैनिटी के लिए दाग हो, फिरौन जो आदमी कहलाने का मुस्तहिक न हो, ऐसे दरिंदा सिफत से टक्कर लेने के लिए मूसा दरबार में जा रहे हैं खुदा की रजा के लिए, रब की मर्जी के लिए, रब को राजी करने के लिए, दरिया नील में रास्ता बना रहे हैं खुदा की रजा के लिए, रब की मर्जी के लिए, और जो 10 कमांडमेंट्स पेश कर रहे हैं खुदा की रजा के लिए, खुदा को राजी करने के लिए। हज़रत इब्राहिम दहकते हुए शोलों में, नारे नमरूद में, आतश कदाए नमरूद में, लूटती हुई लपटों में, उठते हुए शोलों में इब्राहिम अपने वजूद को डाल रहे हैं खुदा की रजा के लिए, रब को राजी करने के लिए, रब को राजी करने के लिए, रब की मर्जी हासिल करने के लिए। यही इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे की गर्दन पर छुरी चला रहे हैं, बाप बेटे की गर्दन पर छुरी चला रहा है और बेटा अपने बाप के हाथ से चलवा रहा है रब की रजा के लिए, रब की मर्जी के लिए, रब को राजी करने के लिए। यही है मेरे दोस्तों, आज पाकिस्तानी अगर कोई बच्चा, आज पाकिस्तान और हिंदुस्तान में कोई बच्चा मुझे ये मैं पूछूं उससे तेरा नाम क्या है, वो कहे मेरा नाम अब्दुल क़य्यूम है, मैं उससे पूछूं तेरे बाप का नाम क्या है, वो कहे मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता, तो मैं सोचूंगा शायद ये बेवकूफ़
मारूफ है। तेरी माँ ने तुझे कभी बताया? उसने कहा हाँ हजरत, मैंने अपनी माँ से भी पूछा था, मेरी माँ ने भी कहा था तेरा कोई बाप नहीं है। तब मैं हंस दूंगा, एक ऐसी हंसी हंसूंगा, एक ऐसी जहरीली हंसी हंसूंगा कि वो बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। जिसका बाप ना हो ऐसे बच्चे को क्या कहते हैं समाज में? जो माँ बाप का नाम न बता सके, जो माँ बाप का नाम न बता सके, वो बच्चा जीते जी मर जाया करता है, उसे जीने नहीं दिया जाता। लोग कहते हैं ये अनलाइफ चाइल्ड है, ये इलीगल चाइल्ड है, ये नाजायज बच्चा है, इसके बाप का पता नहीं है, इसके बाप का नाम इसे मालूम नहीं है, न वो सोसाइटी में जी पाता है, न सड़कों पे जी पाता है, न फ्रेंड सर्किल में रह पाता है, न स्कूल में जीने दिया जाता है। जब वो एडमिशन कराने कॉलेज में जाता है, तुम्हारा नाम क्या है? बता दिया। बाप का नाम क्या है? नहीं बता पा रहा है। कॉलेज में स्टाफ मजाक उड़ाते हैं, स्टूडेंट्स उसका मजाक उड़ाते हैं, तीर मारे जाते हैं, लफ्जों के नश्तर मारे जाते हैं, उसके दिल पर छुरी चलाई जाती है, उसके जज्बात का गला काटा जाता है, उसकी शराफत का जनाजा निकाल दिया जाता है, उसे समाज में जीने नहीं दिया जाता। मैं कहता हूँ कि जब आज के गिरे पड़े समाज में कोई बेटा अपने बगैर बाप के नाम के जीने को तैयार नहीं, तो ये ईसा इब्ने मरियम, ये सरकार ईसा, आपने कैसे अपने आप को तैयार कर लिया कि दुनिया बगैर बाप का बेटा आपको तस्लीम करे? तो जवाब मिलेगा रब की रजा के लिए, रब की मर्जी के लिए, खुदा को राजी करने के लिए। आपकी तवज्जो एक लम्हे के लिए इसी मौजू पर और चाहूंगा। आज चाहे जितना हज़रत अल्लामा क़मरुज़्ज़मान आज़मी साहब ने इस समाज का बहुत सही अक्स आपके सामने फोटो पेश किया है। ये जमीन कैसी जमीन है? बदकारियों की जमीन है, बदअखलाकियों की जमीन है, बददीनियत की जमीन है, लादीनियत की जमीन है, दहरियत की जमीन है, शहवत को दरिंदगी में तब्दील कर देने की स्पिरिट की जमीन है। बिल्कुल हक फरमाया है। मगर इसी जमीन पर बहुत मुश्किल से कोई कलमा गो होगा, कोई अल्लाह वाला होगा, कोई कलमा और नमाज से दिलचस्पी रखने वाली कोई बच्ची ऐसी होगी जो कुंवारी माँ बनने को तैयार हो जाए। मैं वेस्टर्न कल्चर में रंगे हुए लोगों की बात नहीं करता, मैं उनकी बातें करता हूँ जिन्हें अपने आदमी होने का यकीन है, जो यही कंफ्यूज कर गए हो कि वो इंसान है कि नहीं। उन्हें छोड़ दीजिए, उन्हें पता लगाने दीजिए कि वो गधे के स्टैंडर्ड में है, कि सूअर के स्टैंडर्ड में है, कि गाय बैल के इक्वल में है। अभी तो वो जानवर के लिबास में आ चुके हैं। तय ये नहीं हुआ है कि यूरोपियन कल्चर जो एनिमल में चेंज हो गया है, तो किस टाइप का एनिमल है? वो डॉग एनिमल है या काऊ है या बुल है या पिग है? अब इन्हें ढूंढने दीजिए। मगर जो पाकिस्तान में इंसान बन चुके हैं, जो गरीब नवाज की मेहरबानी से इंसान है, जो दाता गंज बख्शी से इंसान है, जो सुल्तान बाहू की सल्तनत में, जो मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर समनानी की सल्तनत में इंसान बन चुके हैं, उन्हें तो ये बताना होगा कि क्या इंसानों की बस्ती में कोई कुंवारी लड़की मां बनने पर तैयार होगी? क्या कभी रावलपिंडी में, क्या कभी इस्लामाबाद में, क्या कभी तुम मुझे बताओ झंग में या टोबा टेक सिंह में, या मुझे बताओ क्या तुमको कहीं भी मीरपुर में, कश्मीर में, पंजाब में या यूपी में, बिहार में, बंगाल में क्या कोई ऐसी नौजवान लड़की मिलेगी जो कुंवारी हो और मां बनने पर तैयार हो जाए? अगर गलती हो भी गई तो माँ बाप लीपा पोती करके सफाई कर देते हैं, बात फैलने ना पाए, और किसी तरह शादी ब्याह करके मैटर को दबा देते हैं। कोई समाज में एलानिया नहीं कहता कि मैं कुंवारी माँ हूँ। ऐसी हालत में जब हम जैसे कमजोर किरदार के लोग के घर की लड़कियां कुंवारी माँ बनने पर तैयार नहीं होती, तो ए पाकीज़ा मरियम, ए बेदाग मरियम, ए बेऐब मरियम, ए पाको साफ मरियम, आप कुंवारी होकर माँ बनने पर कैसे तैयार हो गई? अरे जमाने ने आपको जीने न दिया होगा, बड़े ताने मारे होंगे, टंटिंग किया होगा, तो आपने इसे क्यों एक्सेप्ट कर लिया? जवाब मिलेगा खुदा की रजा के लिए, रब की मर्जी के लिए, रब को राजी करने के लिए। मैं ये तराशे से इसलिए पेश कर रहा हूँ ताकि पता चल जाए रब की रजा कितनी कीमती है, रब की रजा कितनी वैल्यूएबल है, रब की रजा कितनी अहम है, रब की रजा कितनी इंपॉर्टेंट है, रब की रजा कितनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, रब की रजा किस कदर गैर मामूली है, रब की रजा बेमिसाल है, रब की रजा लाजवाब है, रब की रजा बेनजीर है, रब की रजा हमारा टारगेट है, रब की रजा हमारा मकसूद है, रब की रजा हमारी जिंदगी की मंजिल है, रब की रजा हमारा मरकज है। और रब की रजा के लिए तो आदम रब की रजा देखे, शीश रब की रजा देखे, नूह रब की रजा देखे, इब्राहिम रब की रजा देखे, इस्माइल रब की रजा देखे, मूसा रब की रजा देखे, हारून रब की रजा देखे, शुएब रब की रजा देखे, और इब्राहिम रब की रजा देखे, लूत रब की रजा देखे, याकूब
رب کی رضا دیکھیں، صالح رب کی رضا دیکھیں، عیسیٰ رب کی رضا دیکھیں۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام خدا کی رضا دیکھتے رہے، مگر اے میرے مصطفیٰ آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ آپ کی رضا خدا دیکھ رہا ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ان قریب ہم تمہیں اتنا دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ۔ سب میری رضا دیکھیں، میں تیری رضا دیکھیں۔ میں دینے والا تو یہ بھی بتا سکتا تھا کہ کتنا دوں گا، یہ بھی تو بتا سکتا تھا کتنا دوں گا، یہ رب نے بتائی نہیں کتنا دوں گا، بس جتنے میں تم راضی ہو جاؤ۔ نہیں، عطا میری رضا تیری، عطا ہوگی میری اور رضا ہوگی تیری۔ تو اب معلوم ہوا کہ رضا مصطفیٰ، اب جہاں جہاں رضا ہے وہیں وہیں مرضی خدا ہے، جہاں جہاں مصطفیٰ کی رضا ہے وہیں وہیں مرضی خدا ہے۔ تو اب مرضی خدا کے لیے رضا مصطفیٰ دیکھ۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ، دے گا۔ اگر حضور قائد ملت، اہل سنت کے امام اور ہماری اجتماعیت کی نشانی، اہل سنت و جماعت کی حق پسندی کی علامت، اور عہد حاضر میں وہ تحریک، وہ دفاعی تحریک جو امام فضل حق سے شروع ہوئی اور امام احمد رضا کے قلم نے جسے بلندی پہ پہنچایا، تو قلم امام احمد رضا کا، قدم مبلغ اعظم عبدالعلیم کا، قلم بیٹھ کے کام کر رہا ہے، قدم پوری دنیا میں چل کر اس عقیدے کو پھیلا رہا ہے۔ اگر انہی کے شہزادے معظم، انہی کے انتخاب حسین، انہی کی تربیت اور نظر کردہ شخصیت حضرت علامہ نورانی صاحب اجازت دے تو میں تھوڑا اور اتر کے عرض کروں، کیونکہ جب تک میں اتروں گا نہیں تیرے دل میں پہنچوں گا نہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ سر پر سے گزر جائے۔ مجھے اپنی اردو نکھارنی ہوگی تو میں لکھنؤ میں بولوں گا، یہ تو اردو کی سردو ہو جائے یا ہندی کی چندی ہو جائے، مگر عقیدہ پکا ہو جائے، تنظیم منظم ہو جائے، دل مکمل ہو جائے۔ بس ایک بات میں کہے بغیر نہیں رہوں گا، چاہے آپ کو اچھا لگے یا برا۔ اگر آپ کو قائد اہل سنت شاہ احمد نورانی سمجھ میں نہیں آتے تو آپ ہمیں دے دیجئے، ہم ہندوستان لے جا کے بتائیں گے کہ نورانی کیا ہے اور اس کے پیچھے 20 کروڑ سنی مسلمان کیا ہے۔ سنبھلے نہیں تو دے دینا، ایسا مت سمجھنا کہ تمہاری جاگیر کا نام نورانی ہے۔ قائد ہمارا ہے، قائد ہمارا نہ جھکنے والا نہ بکنے والا، سبحان اللہ ہے قائد ہمارا۔ ذرا زور سے بولو، ذرا پیار سے بولو، اب آ کے رہے گا، اب چھا کے رہے گا۔ صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی ہیں، مولا علی ہیں، سبحان اللہ۔ یہ پنجابی میں نعرہ ضروری تھا، جیوے جیوے، سبحان اللہ۔ اب بھائیوں، اس لیے یہ مت سمجھ جانا کہ کسی مجبور کا نام قائد ہے۔ یہ تو تمہیں مل گئی، نہ سنبھلے تو واپس کر دے گا۔ یہ پوری امت تو صرف اہل سنت ہے، بس جو آؤٹ ہو گیا وہ بھی شاؤٹ ہو گیا، گیٹ آؤٹ ہو گیا، تو اس کی تو امت میں کوئی شمولیت نہیں ہے۔ مسلم امہ مانے سنی کمیونٹی، اور اس کا یہ قائد اعظم
یہ پولیٹیکل نہیں، اسلام اپر ہے اور باقی سب اس کے انڈر میں ہے، بس یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ رسول پاک کی رضا کی بالادستی، یہی نظام مصطفیٰ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا دین، اس کو برپا کرنا، یہی ہمارا مشن ہے۔ جمعیت بنا کے یہ کام کرنا، یوتھ ونگ بنا کر کے یہ کام کرنا ہمارا طریقہ ہے۔ مقصد تو رسول ہے، اور جب رسول بانٹا نہیں جا سکتا، اس کے چاہنے والے بانٹے نہیں جا سکتے، تو قائد کو کیسے بانٹا جا سکتا؟ تو میں یہ بتانا چاہتا کہ دینا، تم بھی دیتے ہو نا، دینا دو طرح کا ہوتا ہے، دو ٹائپ کا ہوتا ہے، دو طرح سے دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم نے یہ عظمت مصطفیٰ کانفرنس دیکھی اور ہم بہت خوش ہوئے۔ ہم نے کہا مولانا قاری خادم حسین صاحب، واقعی آپ تو خادم ہیں اور جس کے ہیں اس کا حق ادا کر رہے ہیں، یزیدیوں سے سمجھوتا نہیں، واقعی آپ خادم حسین ہیں۔ مولانا خادم یزید سے ملاقات کا تو مجھے کبھی شوق ہی نہیں رہا، یہ خادم حسین مل گیا، سبحان اللہ۔ اور بالکل سنیت کا تیر ہے، آیا کشمیر سے، تیر کشمیر، عقیدت مند پیر دستگیر۔ اب وہ اپنا یہاں کے سنیوں کی بنانے کے لیے تقدیر ایک کانفرنس کرنے لگے۔ ہم بہت خوش ہوئے، ایک سیٹ بڑا خوش ہوا، سیٹ ایک بلینر بڑا خوش ہوا، بولا قاری صاحب میں نے آپ کا مسجد دیکھی، جلسہ دیکھا، آپ کل میرے پاس آئیے، میں آپ کو 5000 پاؤنڈ دوں گا، 5000 pounds I will pay you۔ یہ گئے، السلام علیکم سیٹ صاحب، علیکم السلام، کیسے آئے قاری صاحب؟ وہ کل آپ نے دیکھا تھا میرا مرکز، ہاں دیکھا تھا، جلسہ دیکھا تھا، کانفرنس دیکھی تھی، خوش ہوا تھا، ہاں آپ نے کچھ دینے کو کہا، ہاں 5000 ہی آتے، ٹھیک ہے۔ تو اس نے کہا سیکریٹری کو بولا، سیکریٹری یس سر، جاؤ پاؤنڈس لے آؤ، کتنے ہیں؟ 5000۔ تو سب سے پہلے وہی بیٹھ کے گر رہا، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ہو گیا 5000۔ اب اس کی نظر جو ہے نوٹ پہ، جب کاؤنٹنگ کرو گے تو کس کو دیکھو گے؟ نوٹ کو دیکھو گے، رائٹ، بالکل نیچرل ہے۔ اب وہ لے آیا سیٹ کے پاس، سیٹ نے کہا کتنا ہے؟ حضور 5000 ہے۔ اب سیٹ بھی 1 2 3 4، اب قاری خادم حسین کو نہیں دیکھ رہا ہے، نوٹ کو دیکھ رہا ہے، جو ٹھیک ہے، اس کی نظر نوٹ پر ہے۔ جب وہ گن لیا کہ 5000 ہے، لیجیے قاری صاحب۔ اب قاری صاحب نے دیکھا تو جہاں رقم فکس ہوتی ہے تو اس کو دیتے وقت نظر نوٹ ہی پہ ہوتی ہے۔ ہم کو 50 میٹر کپڑا دینا ہے تو نظر کپڑے پر، 1 میٹر 2 میٹر 3 4 50 میٹر تک نظر کپڑے پر۔ جب ناپ لیا، طے شدہ فکس فیگر کمپلیٹ ہوئی، تب لینے والے کو دیکھا۔ ایک تو دینے کا طریقہ یہ ہے، میں تمہیں 10 پاؤنڈ دوں گا، 1 2 3، اب 10 پاؤنڈ میں نے وہ دے دیا ڈالر میں، تب 1 2 3 4 5 6 7، اسی کو دیکھ رہے ہیں نا۔ جب 10 پورا ہو گیا تب اچھا بھائی اوکے آپ نے پورا دے دیا، تب آپ ہمیں دیکھیں گے۔ جب رقم فکس ہو تو رقم پر نظر ہوتی ہے، چہرے پر نہیں۔ لینے والے کا چہرہ ہم نہیں دیکھیں گے، جو ہم دے رہے ہیں اسی کو دیکھیں گے، جا رہا برابر جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا۔ ایک دینے کا طریقہ ہے، اور ایک طریقہ یار قاری خادم حسین صاحب مارول ہے، مچ لیس پروگرام۔ ارے یار تم کو تو اور چاہیے، 10 12 مسجد کو اور آرگنائز کرو، ورلڈ اسلامک مشن کو اور آگے بڑھاؤ، اس کو شہر شہر نگر نگر ڈگر ڈگر پہنچا دو، اس کو روڈ بولے کہ یہ اسلامک مشن ہے۔ یہ ورلڈ اسلامک مشن اتنا پھیل جاوے کہ گلیاں بولیں، سڑکیں بولیں، بلکہ موٹر وے سے بھی آواز آ اتنی گرما دو کہ ہوا بھی گرم ہو جائے۔ تو کیا کرنا؟ میں بہت خوش ہوں، بہت خوش ہوں، اور بہت خوش ہوں قاری صاحب، آپ آئیے، ارے کچھ اس میں ڈینوٹ کیجیے، آئیے نا، خوش کر دوں گا، یو ول بی ہیپی، تم کو ہیپی کر دوں گا، آؤ تو میرے پاس پیسے لینے۔ دیکھو رقم فکس نہیں کیا، کیا بولا؟ ہیپی کر دوں گا، خوش کر دوں گا۔ اب یہ گئے قاری صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سیٹ صاحب، آپ نے بولا ہاں، بولا کیسے آنا؟ آپ نے کہا تھا نا اتنا دوں گا کہ خوش ہو جاؤ گے، تو آ گیا ہوں، خوش کرو، میک می ہیپی۔ تو اس نے بولا سیکریٹری آیا، روپیہ لے آؤ۔ کتنا؟ میرے کو کیا معلوم کتنے میں خوش ہوں گے، لے آؤ باکس کے باکس، گڈی گڈی ڈھیر سب لے آؤ، دیکھے کتنے میں خوش ہو۔ اس کے بعد بھی کمی تو ہے نہیں، ملٹی بلینر، ٹاٹا برلا ڈال دیا جیب میں، کوئی ویلیو ہی نہیں ان لوگوں کی۔ اتنا پیسے والا وہ سیٹ تم کو مل گیا جو 25 صوبہ ہندوستان کا خرید لے، ایک ہی سگنیچر میں لے لے، ایک ہی آرڈر میں غائب، اتنا پیسے والا۔
अब उसने कहा ठीक है। अब सेक्रेटरी पैसा कहाँ ले आया? वो बड़े से थाल में सेनी में रख के गड्डी 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 50 का नोट, 20 का नोट, 10 का, 5 का तोड़ तोड़ के रखा। मारा एक हाथ सेठ ने, दिया कारी साहब को। नहीं खुश हुए? अल्लो नोट नहीं देख रहा है, नोट की काउंटिंग नहीं कर रहा है, क्योंकि तय नहीं है कितना देना। मामला तो यह कि मैं तुम्हें खुश करूंगा। तो अब वो नोट के बॉक्स नहीं देख रहा है कि नोट कितनी जा रही है, वो तो चेहरा देख रहा है कि खुश हुए कि नहीं। तो बिला तशबीह, मेरे खुदा ने रसूल से ये नहीं कहा इतना दूंगा कि गिन के दे। कहता रहा कि तुम राजी हो जाओगे, इतना दूंगा कि तुम राजी हो जाओगे। तो अब रब देते हुए नेमतों को नहीं देखेगा, मुस्तफा की रजा को देखेगा, नबी के चेहरे को देखेगा, उनकी मर्जी को देखेगा, उनकी खुशी को देखेगा। आओ मैं तुम्हें आलम ख्याल में ले चलूं। जब महशर की तपती हुई धूप में तुम गुनाहों का बोझ लेकर जाओगे, कब्र से उठा लिए गए हो, यू ट्रांसफर फ्रॉम ग्रेव यार्ड टू महशर। महशर में तुम आ गए हो, आदम के पास जाते हो तो नफ्सी नफ्सी, शीश के पास जाते हो तो नफ्सी नफ्सी। मैं मुख्तसर में गुजर जाना चाहता हूँ। रब तबारक व तआला अपने नबी की अजमत को बताने के लिए, अजमत मुस्तफा को मनवाने के लिए, अजमत मुस्तफा का एतराफ करवाने के लिए, अजमत मुस्तफा का सबूत देने के लिए, अजमत मुस्तफा का दिन बताने के लिए, अजमत मुस्तफा का इकरार का दिन बताने के लिए वो पहले आदम के पास भेज रहा है कि जाओ वहां नफ्सी नफ्सी सुनो। तो जब नबी नफ्सी नफ्सी करे, माई सेल्फ गो टू अनदर प्लेस, नफ्सी नफ्सी ज़बू इला गैरी, दूसरे के पास जाओ। आदम अपने आंसुओं की एक बूंद हमें दे तो हम बख्शे जाएं। नफ्सी नफ्सी, नूह आपने जो कश्ती नजात बनाया था हमारे लिए भी कोई राह बना दो, हम बख्शे जाएं। नूह कहे नफ्सी नफ्सी, मूसा आपने दरिया नील में रास्ता बनाया, महशर में हमारी बख्शिश का रास्ता बना दो, बोले नफ्सी नफ्सी। इब्राहिम से कहा कि जब आग आपको जला न सकी तो वही करम हम पर कर दीजिए कि नारे दोज़ख हमें जला न सके। जवाब मिला नफ्सी नफ्सी। इस्माइल आपकी गर्दन पर छुरी चली और गला नहीं कटा तो हमारी इज्जत का गला कटने न पाए, सरकार हमें जन्नत में पहुंचवा दीजिए। इस्माइल कहे नफ्सी नफ्सी। ईसा ने न जाने कितने मुर्दों को जिंदा कर दिया, मगर गुनहगारों के हक में बोल रहे नफ्सी नफ्सी। 1,24,000 कमो बेश नबियों की नफ्सी 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 सुनने के बाद गुनहगारों का विश्वास टूट गया, उम्मीद के तार टूट गए, विश्वास के चिराग बुझने लगे, उम्मीदों के चिराग गुल होने लगे। वो तो मायूसी के अंधेरे में सर पटक कर जख्मी होने वाले थे। कितने में आवाज आई, या उम्मती या उम्मती या उम्मती या उम्मती या उम्मती या उम्मती। गुनहगारों ने सर उठा करके देखा कि नफ्सी नफ्सी कहने वाले एटमॉस्फियर में उम्मती उम्मती कहने वाला कौन है। जब उठाया तो देखा वही गुंबदे खतरा वाला, वही काली कमली वाला गुनहगारों को ढूंढ रहा है। सारे गुनहगारों को इकट्ठा कर लिया मुस्तफा ने, सारे गुनहगारों को इकट्ठा कर लिया। गुनहगारों इधर आ, गुनहगारों इधर आ, गुनहगारों इधर हम अपने गुनाहों का पछतावा लिए हुए। काश हमने शराब न पिया होता, काश हम कसिनो में जाके जुआ न खेले होते, काश किसी गोरी लड़की के चक्कर में फंसकर हमने अपने कैरेक्टर को बर्बाद न किया होता। आज नबी को हम आंख नहीं मिला सकते। आई कांट सी माई, अब मैं तो आंखें नहीं मिला सकता, नबी से आंखें मिलाने की कोशिश। लेकिन नबी बुला रहे, गुनहगारों इधर आओ, खताकारों इधर आओ, इत्याचारों इधर आओ। गौसे आजम सामने है तो नबी गुनहगारों को बुला रहे हैं, गरीब नवाज सामने है तो नबी गुनहगारों को बुला रहे हैं, दाता गंज बख्श सामने है, नबी गुनहगारों को बुला रहे हैं, खुतबुल अख्ताब बख्तियार काकी सामने है, कभी बाबा फरीद गंज शकर सामने है, कभी सरकार महबूब इलाही सामने है, कभी आईने हिंद सामने है, कभी चिराग देहलवी सामने है, कभी मखदूम सफी सामने है, कभी सैयद बरकतुल्लाह सामने है, कभी मखदूम अशरफ सामने है, कभी मखदूम पंडवा सामने है, कभी मखदूम मीना सामने है, कभी सुल्तान बाहू सामने है, कभी जकरिया मुल्तानी सामने है, कभी मुजद्दिद अल-फैसानी इमाम रब्बानी सामने है। और मुस्तफा का मिजाज देखो कि गुनहगारों को बुला रहे हैं, खताकारों इधर आओ, इत्याचारों इधर आओ, शफाअत की चादर
अंदर फैल गई है। शफाअत में जोश है, ज़ौक़े शफाअत उरूज पर है, ज़ौक़े शफाअत मेराज पर है। कोई बोले न बोले, कोई बोल पाए न बोल पाए, कोई कह पाए न कह पाए, कोई राज खोल पाए न खोल पाए, कोई भेद पर रोशनी डाले न डाले, मगर बरेली में एक आशिक़ रसूल है जिसने राज खोल दिया। क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफाअत है तुम्हारी, वाह वाह। कर्ज लेती है गुनाह परहेज़गारी, वाह वाह। पछता दोनों रहे, तवज्जो चाहिए। अंदर अंदर देखो कितनी पाकीज़ा पछतावा है, कितना पाकीज़ा पछतावा है बुजुर्गाने दीन में इस बात का कि मैं गुनाह क्यों नहीं किए हुए था, मैं गुनाह क्यों नहीं किए हुए था। अगर कर्ज का कोई इंतजाम होता तो महशर में वो इसलिए गुनाहों को कर्ज में ले लेते कि सरकार की नजर शफाअत हम पर भी हो जाए, मरकज़ तवज्जो हम भी बन जाए। इस वक्त महशर में रसूल का मरकज़ नजर वो है जो गुनहगार है, जो खताकार है, जो शियार है। तो परहेजगारों के दिल में शायद ये ख्याल आया हो कि अगर कुछ गुनाह मेरे पास भी होते तो मुझ पर भी सरकार की नजर होती, सरकार मुझे भी देख लेते, अपनी काली कमली में मुझे भी पनाह दे देते। कर्ज लेती है गुनाह, परहेजगारी, वाह वाह। परहेजगारी जो गुनाह में कर्ज लेने लगे, गुनहगार इसलिए पछता रहा है कि वो बख्शा नहीं जाएगा, और परहेजगार इसलिए पछता रहा है कि वो देखा नहीं जा रहा है, नबी उसे देख नहीं रहे हैं। वो क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफाअत है तुम्हारी, वाह वाह। कर्ज लेती है गुनाह परहेजगारी, वाह वाह। सारे गुनहगारों को रसूल ने इकट्ठा किया और जाकर बारगाह किबरिया में सजदा किया और रोने लगे। ऐसा रोए, इतना रोए कि या तो रोने वाला बता सकता है या उनके करीब बैठने वाला। तो रसूल के करीब बैठकर देखने वाला बोला तो यूं बोला, अल्लाह रे जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। पैगंबर ने आंसुओं को जब बहाया और नजर में पेश किया, रहमते किरदार जोश में आई। ए मेरे हबीब मांगो क्या मांगते हो, बोलो क्या बोलते हो। आंसुओं को रोक ले मेरे हबीब, इन आंसुओं को न बहा। मैं परवरदिगार और तू मेरा महबूब, मैं रब्बुल आलमीन, तू रहमतुल लिल आलमीन। अपने आंसुओं को रोक, मांग क्या मांगता है। रसूल ने अर्ज किया, इलाहुल आलमीन तूने मुझसे वादा किया था, वला सौफा ज्योति का रब्बों का पतरदा, मैं इतना दूंगा कि तुम राजी हो जाओगे। कि अल्लाह मुझे राजी कर, ए अल्लाह मुझे राजी कर। मांगो क्या मांगते हो। मैं गुनहगारों की बख्शिश मांगता हूँ, गुनहगारों को बख्श दे, मेरे उम्मतियों को बख्श दे, मेरे चाहने वालों को बख्श दे। आज की जबान में सारे सुन्नियों को बख्श दे, सारे सुन्नियों को बख्श दे, सहीउल अकीदा कादरियों को बख्श दे, सहीउल अकीदा चिश्तियों को बख्श दे, नक्शबंदियों को बख्श दे, सोहरवर्दियों को बख्श दे, फिरदौसियों को बख्श दे, तैपूरियों को बख्श दे, वो निजामियों को बख्श दे, साबिरियों को बख्श दे, हनफियों को बख्श दे, मालिकियों को बख्श दे, शाफियों को बख्श दे। तमाम सहीउल अकीदा सुन्नी मुसलमान जो मेरी उम्मती हैं, इन उम्मतियों को बख्श दे, गुनहगारों को बख्श दे। अब अल्लाह ने ये तो नहीं कहा था मैं 50,000 गुनहगार बख्शूंगा, 1 करोड़ बख्शूंगा, 5 करोड़ बख्शूंगा। वो तो ये कहा था इतना करूंगा जितने में तुम राजी हो जाओगे। अब गुनहगार बख्शे जा रहे हैं और रहमत खुदा चेहरे मुस्तफा देख रही है। अब भी तुम राजी नहीं हुए, लो मैं दर्जनों बख्शता हूँ। अब भी तुम राजी नहीं हुए, लो मैं सैकड़ों बख्शता हूँ। अब भी तुम राजी नहीं हुए, मैं हजारों बख्शता हूँ। अब भी तुम राजी नहीं हो, मैं लाखों गुनहगारों को बख्शता हूँ। अब भी तुम राजी नहीं, मैं करोड़ों को बख्शता हूँ। अब भी तुम राजी नहीं तो मैं अरबों गुनहगारों को बख्शता हूँ। अब भी तुम राजी नहीं हो रहे, लो मैं सारे के सारे गुनहगारों को बख्शता हूँ। आज मैं ये नहीं देखूंगा कि जन्नत में कितने गुनहगार जा रहे हैं, मैं तो ये देखूंगा तुम कितने में राजी हो रहे हो, तुम कितने में राजी हो रहे वाला। योती का रब्बों का फतरदा, पैगंबर की रजा खुदा देखे। अल्लाह बड़ा है, अल्लाह बड़ा है और रसूल को
बड़ा हो करके रसूल की रजा देखे, रसूल की रजा देखे। अल्लाह बड़ा होके रसूल की रजा देखे और हम छोटे होकर रसूल की रजा न देखें। अल्लाह मालिक होकर रसूल की रजा देखे, हम ममलूक होकर रजा न देखें। अल्लाह खालिक होकर रसूल की रजा देखे, हम मखलूक होकर रसूल की रजा न देखें। अल्लाह माबूद होकर रसूल की रजा देखे, हम आबिद होकर रसूल की रजा न देखें। अल्लाह मसजूद होकर रसूल की रजा देखे, हम साजिद होकर रसूल की रजा न देखें। अरे अल्लाह चमका कर रसूल की रजा देखे और हम रसूल से चमक लेकर रसूल की रजा न देखें। यही वजह है कि सिद्दीक की जिंदगी का रुख का मरकज़े नजर रज़ाए मुस्तफा। लश्करे उसामा नहीं आएगा, रसूल की मर्जी, रसूल की रजा के लिए क़ताल किया जाएगा मुनकिरीन से, रसूल की रजा के लिए। अरे बशर तो बशर, उमर तो उमर, उस्मानो हैदर तो उस्मानो हैदर, अबू जहल के हाथ की कंकरी और पत्थर मुट्ठी में है अबू जहल के। लेकिन जब रसूल ने इशारा कर दिया तो कंकरी ने नहीं देखा कि मेरा रेजिडेंशियल एड्रेस क्या है, कंकरी ने नहीं देखा मैं किसकी मुट्ठी में हूं, कंकरी ने नहीं देखा सोशल बेनिफिट कहां है, कंकरी ने नहीं देखा कि रेजिडेंशियल मुकाम कहां है, कंकरी ने नहीं देखा परमानेंट एड्रेस कहां है। वो अबू जहल की कंकरी में है, अबू जहल के कब्जे में है, अबू जहल की मुट्ठी में है, अबू जहल के काबू में है, अबू जहल के कंट्रोल में है। लेकिन जब रसूल का इशारा मिल गया तो पैगंबर की रजा के लिए वो हक बोली बोल पड़ी, वो हक बोली बोल पड़ी। उसे इसकी परवाह नहीं कि माहौल कैसा है, एटमॉस्फियर कैसा है, पॉलिटिकल सिचुएशन कैसी है, मसलहत क्या है, हिकमत क्या है, आबो हवा क्या है, पता क्या है, हाथ क्या है, कब्जा क्या है। तो मामूली कंकरियां रसूल की रजा के लिए अगर अबू जहल की मुट्ठी में बोलती है, काफिर की मुट्ठी में, दुश्मन की मुट्ठी में, दुश्मन के इख्तियार में, दुश्मन के इख्तियार में, तो सुन्नी मुसलमानों का बच्चा बच्चा आज अज़मत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस में तुम कसम खा के जाओ कि बरतानिया में जहां भी रहोगे अगर अज़मत मुस्तफा पर किसी ने उंगली उठाई तो हम भी नहीं देखेंगे किसकी मुट्ठी में है, हम भी नहीं देखेंगे किसके कंट्रोल में है, हम भी नहीं देखेंगे कैसे माहौल में है। हम वही बोलेंगे जो अज़मत मुस्तफा का तकाजा होगा। इसलिए कि हम घटिया होकर रसूल की रजा न देखें, जबकि हमारा माबूद रसूल की रजा देखे, अल्लाह ताला उनकी रजा देखे, परवरदिगारे आलम उनकी रजा देखे। तो परवरदिगारे आलम देखे और मदरसे का आलिम न देखे तो ऐसे आलम परवरदिगारे आलम के लिए वो हमारे लिए आलिम का है। वो अगर आलिम मान भी लिया गया तो अल्लामा उसे आइन से नहीं मानेंगे, वो अलिफ से समझने की कोशिश करेंगे। वो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। तारिक गिफ्ट एंड इस्लामिक ऑडियो वीडियो सेंटर 1000 से ज़ायद मुख्तलिफ मौज़ूआत पर उलमा इकराम की बसीरत अफरोज़ तकारीर, क़ुर्रा इज़्ज़ाम की आवाज़ में तिलावत कलाम पाक, नातों और दिलचस्प मनाज़रों के ऑडियो और वीडियो कैसेट्स दस्तयाब हैं। पोठवारी अशार, कव्वालियों की कैसेट और इसके अलावा कारी मोहम्मद अशरफ सयालवी की कैसेटें पूरे यूके में सिर्फ हमारे यहाँ मिलेंगी। तारिक गिफ्ट एंड इस्लामिक ऑडियो वीडियो सेंटर 10 कार्लाइल रोड, नज़द हनफिया मस्जिद, ब्रेडफोर्ड 8। टेलीफोन 480327 और 775721।